بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک کرنٹ سچویشن ہے، یا آج کل ہی یہ جو اپریل کا چل رہا ہے مہینہ، اور اس میں 6 تاریخ ہے آج، تو 6 تاریخ میں اگر میں یہ دیکھتا ہوں تو پہلے تو کرونا کی وبا جو ہے اس نے پاکستان میں خاصا زور پکڑا ہوا ہے، اور پنجاب کے بہت سارے اضلاع جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کا شکار ہیں، اور 10 تقریباً مین ضلع جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کا شکار ہیں۔ اور پہلے تو سنتے تھے دور دراز علاقوں میں بھی کہیں پہ کرونا کا کوئی مریض ہے، اب نزدیک ترین فیملیوں میں بھی لوگوں کو مشاہدہ ہو رہا ہے، اور مجھے بھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کالجوں یونیورسٹیوں میں بھی اور محلوں میں اور فیملیز میں اب کرونا کے مریض جو ہے وہ نکل رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں انسان کی جو بے احتیاطیاں ہیں وہی اس کا باعث بن رہی ہیں، اور اس کے اوپر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، 1.5-2 سال ہونے کو آئے ہیں، اور پوری دنیا میں جتنا بھی اس کے بارے میں پریکاشنز لی جا سکتی ہیں وہ ساری تفصیل سے سمجھائی گئی ہیں، اور میں نے اپنے تائیں اسی چینل کے اوپر گلوبل لرننگ پارک کے اوپر کچھ ویڈیوز چڑھائی تھیں پچھلے سال مارچ میں، اور اپنے طور پر یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو وائرسز ہیں، خاص طور پہ جو کووڈ-19 ہے، یہ طب کے نقطہ نظر سے اس کے ساتھ آپ کیسے فائٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا بھی ہے، میرے ذاتی تجربات بھی ہیں، اور میں ذاتی طور بھی اس پر میں اس کے ساتھ فائٹ کیا، مجھے انفیکشن ہوا تھا، اس کی میں سٹوری پھر کسی دن آپ کو چڑھاؤں گا، بتاؤں گا۔ لیکن آج جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے 4-5 دنوں سے ایک نئی علامت معاشرے میں عام نظر آ رہی ہے، وہ ویسے تو شروع اسلام آباد پنڈی سے ہوئی ہے، اور 2 مارچ کے قریب میں ایک ویب سائٹ ہے مرہم کے نام سے، وہاں پہ ڈاکٹر زید الرحمان صاحب ہیں، ان کا ایک میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ اسلام آباد میں ایسے کیسز بڑے رپورٹ ہو رہے ہیں کہ جن کے ناک سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ عموماً لوگ اس کو ناکسیر سمجھتے تھے، لیکن اب چونکہ وہ زیادہ پھیلنا شروع ہوئی ہے تو لوگ سمجھ رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز ہے۔ اور پھر پچھلے 2-3 دنوں سے، یعنی یہ اپریل کی 2-3 تاریخ کے بعد جیلم میں اور گجرات میں بھی میں نے خاصے لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ ہے، اور یہ نئی علامت سامنے آ رہی ہے کہ جس میں ناک کے اندر عموماً تو لوگ صبح جب سو کر اٹھتے ہیں تو صبح ناک سے صاف کرتے ہیں تو ناک کے اندر سے بلیڈنگ نکلتی ہے، جمع خون نکلتا ہے، اور کچھ لوگوں کو تو ایکٹیو بلیڈنگ ہوتی ہے، جیسے نکسیر کی بلیڈنگ ہوتی ہے، اس میں گلا خشک ہو جاتا ہے، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، اور ناک سے بلیڈنگ ہوتی ہے۔ یہ تو بظاہر علامتیں ہیں، اور خشک کھانسی ٹائپ علامات بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہ کوئی نیا وائرس ہے یا یہ جو خشک قسم کی ہوا چل رہی ہے اس کے اندر نمی بڑی کم ہے، ہیومیڈیٹی بڑی کم ہے، نمی کم ہے، اور یہ خشک ہوا چلی ہے پچھلے 3-4 دنوں میں، اور اب بھی اس کا سلسلہ جاری ہے، آج کی ڈیٹ تک جاری ہے، اور موسم جو ہے وہ صاف نہیں ہو رہا۔ تو میں نے خود بھی، مجھے ذاتی طور پر بھی یہ تجربہ ہوا کہ میں صبح اٹھ کر، میں جب صبح منہ ہاتھ دھوا تو میں نے دیکھا کہ ناک جب میں نے صاف کی تو اس میں سے نا مجھے بلڈ محسوس ہوا۔ میں نے کہا میرے لیے یہ ان یوزول تھا، مجھے پہلے کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوا اس کا، تو میں پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کوئی شاید وہ مچھر میٹ کچھ لاتے ہیں اس کی وجہ سے کوئی سرخ سرخ چیز شاید
नाक के अंदर धुएं की शक्ल में ये जमा हो गई। फिर मैंने दूसरे दिन नोट किया और मेरे बच्चों में से एक बच्चे ने मुझे बताया जी कि ये मुझे प्रॉब्लम हुई है और गला खुश्क है और नाक भी खुश्क है। और फिर वाकई ये 2-3 दिनों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, नथने इतने खुश्क हो गए, नाक ऊपर को खिंची हुई है और होंठ जो है वो खुश्क हो गए और जैसे सर्दी खुश्की से फटना शुरू होते हैं ऐसे हो गए। तो मैंने फिर अपने ताई सोचा कि ये ज़ाहिर है तिब हमारी जो है वो हमें ये समझाती है कि खुश्क जो सर्द मिजाज है उसमें इस तरह की अलामतें पैदा हो जाती हैं। तो मैंने अपने तौर पर खुद भी सादा वैसलीन जो है वो होंठों पे लगाई और नाक के अंदर जहाँ तक उंगली जा सकती है वो सादा वैसलीन जो है उसका मैंने कोट किया और बच्चों को भी करवाया। और साथ मलाई जो है ना, दूध की मलाई, वो उतार के कोई 2-2 चम्मच उसमें चीनी डाल के तो खुद भी खाई और बच्चों को भी खिलाई। और साथ मेरे पास तो कुछ 1-2 चीज़ें और पड़ी हुई थी जो तार गर्म मिजाज की हैं और वो मैंने सफूफ की शक्ल में 1-1 2-2 डोजेज दी। तो वो मेरी प्रॉब्लम तो खैर शाम तक ठीक हो गई और बच्चों की भी ठीक हो गई। और फिर मैंने 2-3 जो जानने वाले हैं उनको भी बताया कि आप ये प्रिकॉशंस करें और जब बाहर निकलें ख़ास तौर पर तो मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा करें और इस हवा से आपका कांटेक्ट कम ही हो। तो आपको भी यही बता रहा हूँ कि ये इसीलिए मैं मैसेज जो है ये शॉर्ट मैसेज एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ये ज़माना जो है इसमें कोरोना ने पहले मत मारी हुई थी और ये जो नई जो चीज़ निकल पड़ी है इसको भी नज़रअंदाज ना करें। और बज़ाहिर ये फ़िलहाल तो नाक और गले को ही मुतासर करती नज़र आ रही है चीज़, और खुदा ना खास्ता ये मिजाज पूरे पे हावी हो जाए तो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में अगर कोई ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए या ब्लीडिंग हो जाए तो वो बड़े कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। ख़ास तौर पर अगर ब्रेन के अंदर या सर में अगर कोई ब्लीडिंग हो जाए तो उसकी अपरेंटली निशानियां सर दर्द भी आपको शदीद किस्म का हो सकता है। और खुदा न खास्ता अगर जानते हैं डॉक्टर्स जो मेडिकल के पेशे के साथ वाबस्ता लोग हैं वो जानते हैं कि इंटरनल ब्लीडिंग से फिर क्या होता है। बहरहाल मैंने ये मशवरा आपको इसलिए देना मुनासिब समझा कि मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस में मुझे इन चीज़ों से फ़ायदा हुआ है और आप लोग भी इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और से मातकदम के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि घरों से बाहर जब निकलें तो सादा वैसलीन, ये जो आम वैसलीन होती है, ये बाज़ार से आसानी से 20-25 रुपए की छोटी डब्बी मिल जाती है, वो ले लें और वो सारे फैमिली के मेंबर्स को लगवाएं, होंठों पे लगवाएं, नाक में लगवाएं। और जिनको शुगर ख़ास तौर पे नहीं है वो बलाई जो है उसमें चीनी डाल के वो सुबह शाम इस्तेमाल करें। और जो लोग कोई दवाई बना सकते हैं तो जैसे फ़र्ज़ करें सुहागा है, मलट्ठी है, हल्दी है, इन चीज़ों को हम वज़न आप पीस कर सफ़ूफ बना कर रख लें और तकरीबन 1 माशा जो है, 1 माशा से 2 माशा ये सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो ये जो ड्राईनेस की अलामतें पैदा होती हैं, ड्राई कफ है या पूरे बॉडी के अंदर पूरे ब्लड में मिजाज में जो अलामतें खुश्की की वजह से पैदा हो रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। और अल्लाह ताला आप सबको और मुझे भी इस तकलीफ दे अलामत से बचाए। और ये छोटी सी बातें हैं लेकिन उम्मीद है इसके ऊपर अमल करने से आप काफ़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और वैसे जो देसी अद्वियात में जो सपिस्तान है या मलट्ठी है या हल्दी है या सौंफ है, ये चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं, ये ड्राइनेस को ख़त्म करती हैं। और बाकी जो है दीगर डॉक्टर्स से भी आप अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती हैं तो वो डॉक्टर से मशवरा कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल आप ये छोटी छोटी प्रिकॉशन लेकर इस तकलीफ से बच सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और इस दौर की जो दौर पूरा शौक और प्रफात है इसमें आपको महफूज रखे। आपका बहुत शुक्रिया।